नमस्कार आपण शुणुछंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। आसंतु शुणिबा क्षुद्र गल्प अर्थ और अनर्थ लिखिछंती डाक्टर ज्योति प्रसाद पट्टनायक। अंधार रे चाली चाली बनू थकी जाउथिला, हेले मोहन ताकू अटकी जिबा पई किंबा विश्राम देबा भली कोनसी कथा कहि नथिला। सेमाने सेइमिति चालिथिले। बुढ़ापदर गाँ डेइला परे सेमाने रास्तारे केउठी भी आलोकटिए कि बत्तीटिए देखि नाहंती। अंधार रे पाद एणे तेणे पड़ुछि। हातरे धरिथिबा सान टर्च लाइट रे सेमाने आगको बढ़ी चलीछंती। बुढ़ापदर परे रणगाँ रे पहुंचिबा परे किछि विश्राम मिली पारिबो बोली भाबी सेमाने माडी चलीछंती। दिने कौळ फूल पाखुड़ा उपरे पाद देउथिबा बन एबे बण बण बुलुछि। अंधार को डरुथिबा बन राति रे सोइबा बेले मध्य शयन कक्षरे बत्ती जाली सोउथिला। सेइथिपई सुलोचना अनेक थर थटारे कहिथिला, रुह तुमे ए जो अंधार को डरुछ, भगवान दिने तुमको पूरा अंधार रे छाड़ी देबे। बन से कथा मने पकाइथिला। हेले सुलोचनार मुह देखा जाउछि, आउ से विकल होई जाउछि। से भी तो एका कर दी चली गला। अमावास्यार अंधार राति रे से सोइला जे आउ उठिला नाही। केते डाक्तर वैद्य न करछि बन, हेले किछि लाभ हेलानी। किंतु विधिर विधान को किए अटकाई पारिबो। आउ पाद आगकू जीवनी। बन बसी पड़ू पड़ू कहिला। मोहन आगरे चालुथिला, से भी अटकी जाई कहिला, भाईना एमिति हेले चलिबो कि? जेमिति हेले राति हेउ हेउ आमे रणगाँ रे पहुंचिबा दरकार। तेने सेठी तमे दिघड़ी सोई पड़िबो। चलो बसी पड़िले हेबनी। अनिच्छा सत्वे बन उठिला आउ चालिला। 2 घंटारू सामान्य अधिक समय हेलानी सेमाने चालुछंती जे सते जेमिति बाट सरू नाही। दूररू आलोकर किरण देखि मोहन कहिला, हेई रणगाँ आसीगला। मोहन कथा शुणु शुणु बन देहरे सते जेमिति किछि अपूर्व शक्ति पशिगला। पाद पकई पकई आगकू चलिला। गाँ पाखापाखि हेउ हेउ मोहन कहिला, भाईना तमे पदर पाख देई चाल, मु गाँ दांडरे जाउछि। तमे बाड़ी पटे आसी अपेक्षा करिथिबो। मु कबाट खोलिले भीतर को आसीबो। मोहन हातरू टर्चटा छड़ाई नेई बन बाट भांगी चलीगला। मोहन गाँ रे पहुंचिबा परे बसंत सामल घर सामनारे पहुंची जाई कबाट खड़खड़ करिला। बसंत बोधुए खाई बसिथिला। ता सानपुओ कबाट खोली मोहन को घर भीतर को डाकिला। मोहन को देखि बसंत खाइबा छाड़ी दे उठी पड़िला। सते जेमिति गलारे ता खाद्य अटकी गला। तुंडरू कथा बाहरु नथिला। काशी पकाइला। मोहन बसंतर कान पाखकू जाई कहिला, बाड़ी कबाटटा खोली दे, बन भाईना जगिछि। बन बोली शुणिबा परे बसंत देहरु झाड़े बाहरी गला। से मोहन को चाहि कहिला, ताकू एठिकी काहीकि आनिलु? मोहन कहिला, अरे हे तारी खाउछु आउ ता ना शुणिले तो नाही डेउछि। हरे भूलीगलु ना कौन? तोर एई घर से बनई देइथिलाटी। बसंत आउ किछि कहिथांता, मोहन ताकू अटकाई देई कहिला, तू आग जाई बाड़ी कबाटटा खोल। बसंत किछि चिंता करिबा परे कहिला, भाईना तमे बन भाई को धरी बाड़ी रे चल। गाँ मुंडरे आम धान खळा पाखकू, सेठी मु तुमको देखाबी। देखिबा कौन गोटे व्यवस्था करिबा। मोहन उठिबा पूर्वरु कहिला, खाइबा पई व्यवस्था आग करदे, नहले से मरिजिबो। जानिछु से पेटुटा। अध घंटाए परे गाँ स्कूल पछरे थिबा बसंतर धान खଳାରେ दौड़िया खट उपरे सोई रही बन निजर पादर कष्ट कथा चिंता करुथिला। बसंत खाइबा नहीं आसिला। तरतर हेई सेतक उदरस्थ करदेबा परे बन टिके सुस्थ मने कला। बसंत कौन गोटे कहिबो हेउथिला। मोहन ठौरी देई कहिला, अरे कौन हैला कहूनु, कौन कहिबाकू चाहुछु? बसंत कहिला, ना मु कौन कहूथि कि आम गाँ पाखरे पुलिस फांडी अछि। जदि किए कहिदब जे भाईना एठी अछंती बोली पुलिस झपटी आसी बांधी नहीं जिवो। मु चाहिले भी किछि साहाय्य करि परिबिनी। मोर पुओ झियो संसार अछि। सेमानंकु देखिबी ना भाईनांक सांगरे बंधा हेई जिबी। आउ जहा भी हेउ ए गाँ रे खास काटती आउ इज्जत अछि, सेतक तळे पड़ जिवो। बसंतर कथा शुणिबा परे बनर पाद तळु माटी खसीगला परि लागुथिला। हेले निजको संभाळी नै से नीरव रहिबाकू श्रेयस्कर मणिला। जेतेबेले समस्ते एकुटिया कर देई गले, बसंत बा काहीकि ताकू साहाय्य करिबो। से किंतु सेतेबेलको उठी चालिबा अवस्थारे नथिला। संध्या सारा अंधार रे बण पहाड़ रास्तारे चाली चाली ता पाद दुईटा फुली गला परि लागुथिला। से उठी ठिया हेबा भली अवस्थारे भी नथिला। मोहन बनर अवस्था देखि कहिला, बसंत तू जा, आमे एठी आउ टिके विश्राम करिबु, आउ तापरे चाली जिबु। जदि किछि असुविधा हुए तो तू किछि जानिनु बोली कहिदेबु। बसंत खाइबा पे आनिथिबा बासन पत्र सबु धरी सेठू तुरंत चलीगला। मोहन पाळगदा पाखरे घुमेई पड़िला। आकाशरे थिबा अगणित तारामानंकु देखि देखि
ବନ କେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିଲା, ମୋହନ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବନକୁ ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା। ମନରେ ଅନେକ ଭୟ। କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବ? ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଏମିତି ଚୋର ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କେବେ କେଉଁ ଗାଁରେ ତ କେବେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଦିନ ବିତୁଛି। ମୋହନ ତା ସହ ଛାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋହନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏକା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲା। କେବେ କାହାକୁ ଆହତ କରିବା ଭଳି କଥା ପଦଟିଏ ବି କହିନଥିଲା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ପଦେ ଅଛି, ସମ୍ପଦ ବେଳେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ବନର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତା ସହ ଆଜୀବନ ଛାଇ ଭଳିଆ ରହିଥିବା ସୁଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ଝିଅ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହିସାବ ସେ ରଖିନି। ସେମିତିରେ ବି ସୁଲୋଚନା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ବଡ଼ପୁଅ ହରି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁଲୋଚନା ତାକୁ ଘରେ ପୂରେଇ ଦେଇନଥିଲା। ହେଲେ ବନ ବେଳ ଅବେଳରେ ହରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଘର ତୋଳେଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ କହି ସେ ବି କବାଟ କିଳିଦେଲା। ଝିଅକୁ ଭଲ ଘର ଦେଖି ବିବାହ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ବିପଦ ଆସିଲା ସେଦିନ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ଝିଅ ବି ଗଲା। ସାନ ପୁଅଟା ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲା। ସୁଲୋଚନା ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ରହି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖାଦେବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଯେବେ ବି ଆସେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ। ବନ ବି କେବେ କୁଣ୍ଠା କରିନି। ନିଜର ରକ୍ତ ଅଭାବରେ କାହିଁକି ରଖିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ସେ ସବୁ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ଦିନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବନ ଖଟିଆରୁ ଉଠି ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିଲା। ମୋହନକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଭାବରେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୂରରୁ ମୋହନକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା। ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ। କିଏ ଯଦି ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ? ପୋଲିସ ଧରିଲେ କଥା ନିଆରା। ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ। ମୋହନ ବିଚାର କରି ଶଗଡ଼ ଚକରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ଆଣି ବନର ମୁହଁରେ ବୋଳି ପକାଇଲା। ହ ହ କହୁ କହୁ ମୋହନ ବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା କରିଦେଲା। ବନ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ନିଜ ମୁହଁରେ ବି କଳା ବୋଳି ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ। ରଣଗାଁ ଡେଇଁଲେ। ଆଉ 40 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିଯିବ। 2-3 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ପାଖାପାଖି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଭୟରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ବନର ଚେତା ପଳାଇଗଲା। ଚେତା ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଓକିଲଙ୍କର ଗହଳି। ପୋଲିସ କେସ୍ ଅଦାଲତ ସବୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେଦିନର କଥା ସବୁ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବନର ଗାଁରେ ଭଲ ଚାଷବାସ ହେଉଥିଲା। ଘରେ ସୁଗୃହିଣୀ ସୁଲୋଚନା, ବଡ଼ପୁଅ ହରି, ସାନପୁଅ କାଳୁ, ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ପୁରୀରେ ଯାଇ ମହନ୍ତଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଏ। ଏମିତି ଥରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଖ, ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ବନ ଅର୍ଥାଭାବର କାରଣ ଦେଖାଇବା ପରେ ବାବା କହିଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସଂକଳ୍ପ କର, ଦେଖିବ ଆପେ ଆପେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ହେଲା। କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲା ତ କିଏ ଇଟା, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ବାହା ବାହା କଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଧିକ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ବନ ଗାଁରେ ସାହୁକାର ହୋଇଗଲା। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ବନ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ସେ ବି କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜମିବାଡ଼ି କାରବାର କରୁଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଗଲା ବନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇବା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଜାଣି ସେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିଚୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଖଟାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁ ପାଖ ସହରରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଯୋଗାଇଦେଲା। କୋଲକାତାର କମ୍ପାନୀ। ବନ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ସବୁକିଛି ଥିଲା। ବନର ଚେହେରା ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବନର ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ହଠାତ୍ କୋଲକାତା କମ୍ପାନୀରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲେ ନମ୍ବର କାହାରକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟୁନ 400-500 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲା।
ଉପର ଅଫିସରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା କଥା ସେ ଖୋଲି କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଅଫିସର ପାର୍ଟନର ମୋହନ ସହିତ ମିଶି କୋଲକାତା ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଫିସ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଅଫିସ ତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବନକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫୋନ କରି ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ସୁଲୋଚନା ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। କେତେ ଅଭାଗା ଥିଲା ସତେ ସେ। ସୁଲୋଚନାର ମୁହଁରେ ନିଆଁଟିଏ ଦେବାର ଦେଖିପାରିଲାନି। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋହନ ସହ ମିଶି ସେ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। 2 ମାସ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା ବେଇମାନଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ହିସାବ କରିବୁ। ତ ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା ଏମିତି ଲୋକକୁ ଜମ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ମାରିବ। ସବୁ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଥିଲେ, କେହି ବି ପର ନଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଧନକୁ ନେଇ ସେ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲା। ପୋଲିସ ମହକମାରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ତା ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମୋକଦ୍ଦମା, ଅଦାଲତ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଜେଲରେ କୋଠରୀରେ ବସି ବନ ମୋହନକୁ କହୁଥିଲା, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ରେ ଭାଇ? ମୁଁ କାହିଁକି ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଲି? ମୋହନ ନୀରବ ଥିଲା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଭଳି ସାହସ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ତା ପାଖରେ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମିତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାବୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ସତରେ ଜେଲରେ କୋଠରୀରେ ବସି ବସି ସେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ବି ସେ ନିଜ ଜୀବଦଶାରେ କେବେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା। ଏବେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନର ଅର୍ଥ ଆଉ ଅନର୍ଥ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଓ ଅନର୍ଥ। ଲେଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।